गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करवानी छे फळ अने बीजनी के भाई फळनुं निर्माण केवी रीते थाय अने बीजनुं निर्माण केवी रीते थाय। आगळना क्वेश्चन्समां आपणे बेवडुं फलन जोयुं के भाई एकी आरे भ्रूणपूटनी अंदर बे नरजन्युनुं फलन थाय जे बेवडुं फलन छे। एमांथी तो के एक युग्मनज बन्युं हतुं अने एक पीएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन्युं हतुं। पीएन त्रिकीय रचना हती जेमांथी बनाव्युं आपणे भ्रूणपोष अने युग्मनजमांथी बनाव्युं भ्रूण। हवे तो के फलनने अंते बीज अने फळ बनशे एटले आजे आपणे बीज अने फळना निर्माणनी वात करवानी छे। आ प्रश्न तमने थियरीमां आवी शके, एमसीक्यूमां पण आवी शके अने आ प्रश्न मोटा भागनो आपणे 11मा धोरणनी अंदर चेप्टर नंबर 5 नी अंदर चर्चा करी गई। एटले रिवाइज करवानुं छे। जो तमने 11मुं धोरण याद होय तो तमने आ प्रश्न समजवो सहेलो पड़शे। चलो जोईए प्रश्न लखजो बीज अने प्रश्न लखजो बीज अने अने फळनुं निर्माण अने तेना प्रकारो समजावो। बीज अने फळनुं निर्माण अने तेना प्रकारो समजावो। हवे हूँ तमने छे ने आखो प्रश्न एक साथे करावुं छुं। बीजनुं निर्माण, बीजना प्रकारो, बीजनी रचना, फळनुं निर्माण, फळना प्रकारो, फळनी रचना बधुं एक साथे करावुं छुं। तमारे एमांथी कटका कटका पण याद राखवाना। बीजना प्रकार समजावो, बीजनी रचना समजावो, फळना प्रकार समजावो, फळनुं निर्माण समजावो। कोई पण कटको तमने पूछाई शके। ओके, तो बीज अने फळनुं निर्माण अने तेना प्रकारो विषे समजूती आपो। आवो तमने प्रश्न आवी शके। सौ प्रथम आपणे वात करीए छीए बीजनी। बीज तो के परिपक्व अंडकने बीज कहेवाय। परिपक्व अंडकने शुं कहेवाय? बीज कहेवाय। आपणे 11मा धोरणनी अंदर भणी गया। आपणुं स्त्रीकेसर छे, आ एमनुं बीजाशय छे। बीजाशयनी अंदर आ कयो भाग थयो? अंडक। अंडकनी अंदर आ शुं थयुं? भ्रूणपूट। जोयुं ने? भ्रूणपूट। परागरजनुं स्थापन थयुं। परागनलिका एवी अहींयाथी आम प्रवेशी। एक नरजन्यु अहींया जोडाणो, एक अहींया जोडाणो। आमांथी बन्यो भ्रूणपोष, आमांथी बन्यो भ्रूण। हवे ज्यारे परिपक्व बीजाशय बनशे ने त्यारे आ भाग कट थई जशे, बाकीना बधा भाग खरी जशे। एटले आ शुं बनशे? फळ। आटलुं शुं बनशे? फळ। अने अंडक शुं बनशे? बीज। ओके, तो परिपक्व बीजाशयमांथी फळ अने अंडकमांथी बीजनुं निर्माण थाय छे। आवी आपणे वात करी 11मा धोरणमां। अहींया पण ए ज याद राखवानुं छे के परिपक्व अंडक छे ने ए बीज कहेवाय। परिपक्व अंडक ने शुं कहेवाय? बीज कहेवाय। बीजो एक मुद्दो बरोबर नोट करजो के बीज ए लिंगी प्रजनननी अंतिम निपज छे। बीज ए लिंगी प्रजनननी अंतिम निपज छे। छेल्लुं शुं बने? बीज। परागरज बने, अंडकोष बने, भ्रूणपूट बने, परागरजनुं स्थापन थयुं, परागनयन थयुं, बेवडुं फलन थयुं, फळ बन्युं अने पछी छेल्ले शुं बने? बीज बने। एटले बीज ए लिंगी प्रजनननी अंतिम निपज छे। बरोबर नोट करजो। एमसीक्यू मां प्रश्न आवशे के लिंगी प्रजनननी अंतिम निपज जणावो। बरोबर। चलो, बीजनुं निर्माण केवी रीते थाय? बीजनुं निर्माण तो के फळनी अंदर। बीजनुं निर्माण क्यां थाय छे? फळनी अंदर थाय। बीजनुं निर्माण क्यां थाय? फळनी अंदर थाय। ओके, तो परिपक्व अंडकने बीज कहेवाय। बीज ए लिंगी प्रजनननी अंतिम निपज छे अने बीजनुं निर्माण क्यां थयुं छे? फळनी अंदर थयुं छे। चलो, लाक्षणिक बीज छे ने 3 भाग धरावे। बीज 3 भाग धरावे। बीज केटला भाग धरावे? 3 भाग धरावे। लाक्षणिक बीजनी अंदर 3 भाग आवेला छे। तो के बीजपत्र, सेकेंड भाग छे बीजावरण,
અને થર્ડ ભાગ છે ભ્રૂણધરી. લાક્ષણિક બીજ કેટલા ભાગ ધરાવે? 3 ભાગ ધરાવે. બીજપત્ર, બીજાવરણ અને ભ્રૂણધરી, 3 ભાગ. ચલો હવે જો બીજાવરણની અને બીજપત્રની સંખ્યા 1 કરતાં વધારે હોય તો એવું કહી શકાય કે લાક્ષણિક બીજ બીજપત્ર અથવા તો શું ધરાવે? બીજપત્રો. બીજા આવરણ પણ 2 કરતાં વધારે હોય તો બીજા આવરણ અથવા બીજા આવરણો. અને ભ્રૂણધરી છે ને 2 ભાગ ધરાવે. ભ્રૂણધરી 2 ભાગ ધરાવે, ભ્રૂણમૂળ અને ભ્રૂણાગ્ર. એટલે ભ્રૂણના ધરીના એક છેડે ભ્રૂણમૂળ હોય અને બીજા છેડે શું હોય? ભ્રૂણાગ્ર હોય. 11માં ભણી ગયા કે ભ્રૂણમૂળને રક્ષણ આપતી રચના ભ્રૂણમૂળ ચોલ છે, ભ્રૂણાગ્રને રક્ષણ આપતી રચના ભ્રૂણાગ્ર ચોલ છે. જ્યારે બીજાંકુરણ થાય ત્યારે ભ્રૂણમૂળમાંથી મૂળનું નિર્માણ થાય અને ભ્રૂણાગ્રમાંથી પ્રકાંડનું નિર્માણ થાય. આ આપણે 11મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા. ઓકે, તો બીજપત્ર 3 ભાગ ધરાવે, બીજ 3 ભાગ ધરાવે. બીજપત્ર કે બીજપત્રો, બીજા આવરણ કે બીજ આવરણ અને ભ્રૂણધરી. ભ્રૂણધરીમાં પાછા ભ્રૂણમૂળ અને ભ્રૂણાગ્ર. ક્લિયર અહીંયા સુધી? ચલો આગળ વાત કરીએ તો કે બીજપત્રની રચના કેવી છે? તો કે બીજપત્રની રચના સરળ છે. સરળ રચના છે. કેવી છે? સરળ રચના છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ લખવાનો, તે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે. તે શું કરે? ખોરાકનો સંગ્રહ કરે. ખોરાકનો સંગ્રહ કરી અને કેવા બને? તો કે માસલ અને ફૂલેલા. માસલ અને કેવા બને છે? ફૂલેલા. ચલો બીજપત્ર માટે આટલું યાદ રાખવાનું. તે સરળ રચના છે. ખોરાકનો સંગ્રહ કરીને કેવા બને? માસલ અને ફૂલેલા. બીજા આવરણો શું કામ કરે છે? તો કે બીજા આવરણો છે ને બીજાંકુરણ દરમિયાન પાણી, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ખનિજ દ્રવ્યો માટે પ્રવેશશીલ બને. બીજા આવરણો શું કામ કરે છે? તો કે જ્યારે બીજને જમીનમાં વાવીએ ત્યારે પાણી, CO2 અને ખનિજ દ્રવ્ય માટે શું બને છે? પ્રવેશશીલ બને છે. પાણી, CO2 અને ખનિજ દ્રવ્ય બીજની અંદર પ્રવેશે તો જ બીજા અંકુરણની પ્રક્રિયા થશે. ચલો એમનાથી આગળ પોઈન્ટ પાડવાનો છે. બીજના મુખ્ય 2 પ્રકાર. બીજના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર? 2 પ્રકાર. પહેલો પ્રકાર ભ્રૂણપોષી બીજ. પહેલો પ્રકાર કયો યાદ રાખવાનો? ભ્રૂણપોષી બીજ. અને બીજો પ્રકાર અભ્રૂણપોષી બીજ. આ પણ આપણે 11મા ધોરણની અંદર જોઈ ગયા. ભ્રૂણપોષી બીજ અને બીજો પ્રકાર અભ્રૂણપોષી બીજ. ભ્રૂણપોષી બીજ એટલે શું? તો કે જે બીજમાં ખોરાકનો સંગ્રહ થયેલ હોય અને ભ્રૂણના વિકાસમાં તે ખોરાક સંપૂર્ણપણે વપરાતો ના હોય, તે ખોરાક સંપૂર્ણપણે વપરાતો નથી, તો તેવા બીજને શું કહેવાય છે? ભ્રૂણપોષી બીજ. બીજની અંદર ખોરાકનો સંગ્રહ થયેલો હોય અને ભ્રૂણના વિકાસમાં સંપૂર્ણ વપરાતો ના હોય તો આવા બીજને શું કહેવાનું? ભ્રૂણપોષી બીજ. ખોરાક તરીકે એમની અંદર યાદ રાખજો આલ્બ્યુમિન હાજર હોય. શું હાજર હોય? આલ્બ્યુમિન હાજર હોય. આથી આવા બીજને આલ્બ્યુમિન યુક્ત બીજ કહેવાય. કેવું કહેવાય? આલ્બ્યુમિન યુક્ત બીજ કહેવાય. આવા બીજને શું કહેવાય? આલ્બ્યુમિન યુક્ત બીજ કહેવાય. એટલે કે ખોરાક છે ને એ ભ્રૂણના વિકાસની અંદર વપરાતો નથી, બરાબર? તો આલ્બ્યુમિનની હાજરી છે, આથી તેને આલ્બ્યુમિન યુક્ત બીજ કહેવાય. આવા બીજની અંદર કોનો સમાવેશ થાય? તો કે ઘઉં છે, મકાઈ છે. આ ઉદાહરણો પણ આપણે 11મા ધોરણની અંદર જોઈ ગયા. ઘઉં છે, મકાઈ છે, બરાબર? પછી જવ છે, દિવેલા છે, વગેરે વનસ્પતિ. ઓકે, તો આ ભ્રૂણપોષી બીજ થયું. અંગ્રેજીમાં આપણે 11મામાં જોઈ ગયા. શું કહેવાનું? એન્ડોસ્પર્મિક.
કયું બીજ કહેવાનું? એન્ડોસ્પર્મિક. તો ભ્રૂણપોષી બીજમાં શું થયું? ખોરાકનો સંગ્રહ ભ્રૂણના વિકાસમાં વપરાતો નથી અને આલ્બ્યુમિન હાજર હોય, આથી આવા બીજને આલ્બ્યુમિન યુક્ત બીજ કહેવાય. ઘઉં છે, મકાઈ છે, જવ છે, દિવેલા છે, એમની અંદર તો કે આલ્બ્યુમિન હાજર હશે. ચલો, આ વાત કરી છે ભ્રૂણપોષી બીજની. હવે વાત કરીએ અભ્રૂણપોષી બીજની. તો આમનાથી ઉલટું, તો કે બીજમાં સંગ્રહાયેલ ખોરાક, બીજમાં સંગ્રહાયેલ ખોરાક ભ્રૂણના વિકાસમાં વપરાઈ જાય છે. ભ્રૂણના વિકાસમાં શું થાય છે? વપરાઈ જાય છે. આથી આવા બીજની અંદર આલ્બ્યુમિન શું હોય? ગેરહાજર. આવા બીજમાં આલ્બ્યુમિન ગેરહાજર હોય. આલ્બ્યુમિન શું હોય? ગેરહાજર હોય. તો આવા બીજને આલ્બ્યુમિન મુક્ત બીજ કહેવાય. કેવું બીજ કહેવાય? આલ્બ્યુમિન મુક્ત બીજ. બરાબર, આલ્બ્યુમિન મુક્ત બીજ. આ બીજની અંદર કોનો સમાવેશ થાય? તો કે વાલ છે, વટાણા છે, મગફળી છે વગેરે. બરાબર, વાલ છે, વટાણા છે, મગફળી છે, ચણા છે, મોટાભાગની બધી કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિ એમની અંદર આવશે. ઓકે, ફરીથી એકવાર કહું છું, બીજના મુખ્ય બે પ્રકાર, ભ્રૂણપોષી, અભ્રૂણપોષી. ભ્રૂણપોષીને એન્ડોસ્પર્મિક કહેવાનું, અભ્રૂણપોષીને શું કહેવાનું છે? નોન એન્ડોસ્પર્મિક. શું કહેવાનું? નોન એન્ડોસ્પર્મિક. ભ્રૂણપોષીમાં બીજમાં સંગ્રહાયેલ ખોરાક ભ્રૂણના વિકાસમાં વપરાતો નથી, તેથી શું હાજર હોય છે? એલ્બ્યુમિન હાજર હોય. આથી આવા બીજને આલ્બ્યુમિન યુક્ત બીજ કહેવાય. જ્યારે અભ્રૂણપોષીમાં ભ્રૂણના વિકાસમાં ખોરાક છે વપરાઈ જાય છે, આથી આલ્બ્યુમિન ગેરહાજર હોય. આવા બીજને શું કહેવાનું? આલ્બ્યુમિન મુક્ત બીજ. આલ્બ્યુમિન યુક્ત બીજમાં કોનો સમાવેશ થાય? ઘઉંનું બીજ, મકાઈ, જવ, દિવેલા. આલ્બ્યુમિન મુક્તમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? વાલ, વટાણા, ચણા, મગફળી, મોટાભાગની બધી જ કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિ. ચલો, તો આ વાત કરી છે બીજના 3 ભાગ અને બીજના મુખ્ય 2 પ્રકાર. આ ઉપરાંત બીજની અંદર એક રચના જોવા મળે છે જેને કહેવાનું બીજદેશેષ. શું કહેવાનું? બીજદેશેષ. જો બીજદેશેષ એટલે શું? તો કે બીજના નિર્માણ દરમિયાન પ્રદેહનો કેટલોક ભાગ ચીરલગ્ન રહે તેને બીજદેશેષ કહેવાય. શેષ એટલે શું? તો કે વધતો ભાગ, બાકી વધતો ભાગ. ચીરલગ્ન હોવું એટલે શું? તો કે સ્થાયી. કોનો ભાગ ચીરલગ્ન રહે? તો કે પ્રદેહનો. ક્યારે રહે? તો કે બીજના નિર્માણ દરમિયાન. હવે બીજનું નિર્માણ કેમાંથી થાય? અંડકમાંથી. બીજનું નિર્માણ કેમાંથી થાય? અંડકમાંથી. તો અંડકમાં ભ્રૂણપૂટ છે ને એમાં આ ભાગ પ્રદેહનો ભાગ હતો, આપણે વાત કરી હતી. જ્યારે બીજનું નિર્માણ થાય ને ત્યારે પ્રદેહનો કેટલોક ભાગ, આ જે ભાગ છે ને વપરાયા વગર કેવો રહે? ચીરલગ્ન રહે. તો એમને શું કહેવાનું છે? બીજદેશેષ. બીજના નિર્માણમાં બાકી વધતો ભાગ એને શું કહેવાય? બીજદેશેષ. પણ બધા બીજમાં આવું જોવા મળતું નથી. કેટલાક બીજના નિર્માણમાં જ આવું જોવા મળે છે. કેટલાક બીજના નિર્માણમાં જ્યારે બીજનું અંડકમાંથી રૂપાંતરણ થાય ત્યારે પ્રદેહનો ભાગ વપરાયા વગર કેવો રહે? ચીરલગ્ન રહે. એને શું કહેવાય? બીજદેશેષ. આવા બીજમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો કે કાળા મરી અને બીટ. કોનો સમાવેશ થાય? કાળા મરી અને બીટ. તો કાળા મરી અને બીટની વનસ્પતિમાં જ્યારે બેવડું ફલન થાય છે ત્યારે ફલનને અંતે અંતિમ નિપજ જે બીજ બને છે એ બીજની અંદર તો કે અંડકમાંથી પ્રદેહનો કેટલોક ભાગ વપરાયા વગર કેવો રહે? ચીરલગ્ન રહે. તો એને શું કહેવાય છે? બીજદેશેષ. આવું કેમાં જોવા મળે છે? તો કે કાળા મરી અને બીટની અંદર આવું જોવા મળે છે. ઓકે, ચલો હવે આગળનો ટોપિક પાડવાનો છે બીજના બીજા આવરણો. અહીંયા આપણે વાત કરી છે બીજના બીજા આવરણો. તો કે અંડક આવરણો.
અંડક આવરણો બીજા આવરણોમાં રૂપાંતરિત થાય છે. જો અંડકમાંથી બીજ બન્યું તો અંડકના જે અંડક આવરણો હતા બાહ્ય અને અંતઃ બંને અંડક આવરણો બીજા આવરણોમાં રૂપાંતરિત થાય છે. એટલે અંડક આવરણમાંથી શું બન્યું છે? બીજા આવરણ. અંડકમાંથી બીજ બન્યું તો અંડક આવરણમાંથી બીજ બનતું, અંડકમાંથી બીજ બનતું હોય તો અંડક આવરણમાંથી શું બનશે? બીજા આવરણ. તો કે અંડકની અંદર એક બીજ કેન્દ્ર હતું, બીજ છિદ્ર હતું, બરાબર. એ અંડક છિદ્ર હતું ને તો કે હવે બીજ છિદ્રમાં રૂપાંતરિત થશે. એટલે લખવાનું કે અંડક છિદ્રમાંથી બીજ છિદ્ર બનશે. અંડક છિદ્રમાંથી શું બને છે? બીજ છિદ્ર બને. તમને અંડકની રચના ખ્યાલ હોવી જોઈએ તો તમને ખ્યાલ પડશે. બીજ છિદ્ર બને છે. આ બીજ છિદ્ર બીજના નિર્માણ બાદ H2O અને O2 માટે પ્રવેશશીલ હોય છે. એટલે પાણી અને ઓક્સિજન માટે તો કે બીજ છિદ્ર કેવું હોય છે? પ્રવેશશીલ હોય છે. તો યાદ રાખવાનું કે અંડક આવરણો બીજા આવરણોમાં રૂપાંતરિત થયા છે, જ્યારે તો કે અંડક છિદ્ર બીજ છિદ્રમાં રૂપાંતરિત થયું છે. અને આ બીજ છિદ્ર છે એ તો કે H2O અને O2 માટે કેવું હોય છે? પ્રવેશશીલ હોય છે. ચલો એમનાથી આગળ જ્યારે પુખ્ત બીજનું નિર્માણ થઈ જાય, એટલે પુખ્ત બીજનું નિર્માણ થાય ત્યારે એની અંદર શું થાય? તો કે પુખ્ત બીજના નિર્માણમાં પાણીનું પ્રમાણ ઘટે. પુખ્ત બીજનું નિર્માણ થઈ જાય ને પછી એ બીજની અંદર પાણીનું પ્રમાણ ઘટે. પાણીનું પ્રમાણ ઘટે એટલે બીજ શુષ્ક બને. બીજ કેવું બને છે? શુષ્ક બને. આ ઘટનાને, બીજ શુષ્ક બનવાની ઘટનાને બીજની સુષુપ્તતા કહેવાય. શું કહેવાય છે? બીજની સુષુપ્તતા કહેવાય. ચેપ્ટર નંબર 15 આપણે ઓનલાઈનની અંદર જ અભ્યાસ કર્યો છે કે બીજ સુષુપ્તતા એટલે શું, બીજની સુષુપ્તતાના નિવારણ માટેનો તો કે કયા કયા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. આવું આપણે 11મા ધોરણના ચેપ્ટર નંબર 15માં ભણ્યા. તો કે પુખ્ત બીજમાં પાણીનું પ્રમાણ ઘટે એટલે બીજ કેવું બને? શુષ્ક. આને શું કહેવાય? બીજની સુષુપ્તતા. હવે આપણી ટેક્સ્ટબુકની અંદર બીજની કેટલીક આકૃતિઓ વિશે વાત કરી છે. જે આકૃતિઓ હું અહીંયા ડ્રો કરું છું, તમારે આકૃતિ બરોબર જોવાની છે. એમની પહેલાં એકવાર બીજનો પ્રશ્ન જોઈ જાય. ફરીથી એકવાર સમજાવું. પરિપક્વ અંડકમાંથી શું બને? બીજ બને. બીજ એ ખાસ યાદ રાખો લિંગી પ્રજનનની અંતિમ નિપજ છે. નિર્માણ ક્યાં થાય? ફળની અંદર. મુખ્ય કેટલા ભાગ હોય? 3. બીજપત્ર, બીજાવરણ ને ભ્રૂણધરી. બીજપત્ર કેવું છે? સરળ છે. ખોરાકનો શું કરે? સંગ્રહ કરે. માસલને કેવા હોય? ફૂલેલા હોય. બીજાવરણ પાણી, CO2 ને ખનિજ દ્રવ્ય માટે કેવા હોય? પ્રવેશશીલ હોય. ભ્રૂણધરી શું ધરાવે? ભ્રૂણ, મૂળ અને ભ્રૂણાગ્ર. બીજના પ્રકાર કેટલા? 2. ભ્રૂણપોષી, અભ્રૂણપોષી. ખોરાકનો જથ્થો વપરાય નહીં તો ભ્રૂણપોષી, વપરાઈ જાય તો અભ્રૂણપોષી. જેમાં વપરાતું નથી એમાં શું હાજર હોય? આલ્બ્યુમિન. એટલે એને શું કહેવાનું? આલ્બ્યુમિન યુક્ત બીજ. અને જેમાં વપરાઈ જાય એમાં શું ગેરહાજર હોય? આલ્બ્યુમિન. તો એમને શું કહેવાનું? આલ્બ્યુમિન મુક્ત બીજ. આલ્બ્યુમિન યુક્ત બીજમાં કોનો સમાવેશ થાય? મકાઈ, જવ, ઘઉં અને દિવેલા. અને અભ્રૂણપોષી બીજમાં કોનો સમાવેશ થાય? વાલ, વટાણા, ચણા અને મગફળી. બીજદેહ શેષ એટલે શું? તો કે કેટલાક બીજના નિર્માણમાં પ્રદેહનો ભાગ વપરાયા વગર કેવો રહે? ચિરલગ્ન. તો એમને શું કહેવાનું? બીજદેહ શેષ. ઉદાહરણમાં કાળા મરી અને બીટ. બીજા આવરણોનું રૂપાંતરણ કેમાં થાય છે? અંડક આવરણમાં. અને બીજ અંડક છિદ્રનું રૂપાંતરણ કેમાં થાય છે? બીજ છિદ્રમાં. તો બીજ છિદ્ર બીજ માટે શું પ્રવેશશીલ બનાવે? H2O અને O2. પુખ્ત બીજમાં પાણીનું પ્રમાણ ઘટે એટલે બીજ કેવું બનશે? શુષ્ક બનશે. જેને શું કહેવાય છે? બીજની સુષુપ્તતા. ઓકે, ચલો જો મેં અહીંયા કેટલાક બીજની આકૃતિ દોરી છે. આ તમારે પણ આટલી જ આકૃતિઓ સેટ નોટમાં દોરવાની છે. તમને પ્રશ્નમાં આકૃતિ નહીં પૂછે કે આકૃતિ સાથે સમજાવો, પણ આકૃતિ મેં એટલા માટે દોરી, આકૃતિ છે ને MCQમાં મૂકશે કે આ શું દર્શાવે છે, કયો ભાગ દર્શાવે. તો જો એક અહીંયા મેં દ્વિદળી બીજની આકૃતિ દોરી છે. કયા બીજની આકૃતિ દોરી છે? દ્વિદળી બીજની. ચણાનું બીજ છે એટલે 2 બીજપત્ર છે. અને આ ભાગની અંદર છે ને આવો ભાગ ગોઠવાયેલો છે. એ શું છે? બીજ છિદ્ર. ઓકે, તમને આ આકૃતિ મૂકે તો યાદ રાખવાનું 2 બીજપત્ર છે ને દ્વિદળી બીજની છે. એક અહીંયા આકૃતિ દોરી છે, આ પણ દ્વિદળી બીજની છે. આ પણ કયા બીજની છે? દ્વિદળી બીજની છે.
જો આ એમનો ભ્રૂણપોષ છે, બીજા આવરણ છે, એક બીજપત્ર અહીંયા અને બીજું બીજપત્ર અહીંયા. આમની અંદર પણ બે બીજપત્ર જોવા મળે છે, તો એ પણ દ્વિદળી છે. અને આ એનો જ ભાગ દર્શાવ્યો છે, વર્ધમાન પેશી વચ્ચેના ભાગે હોય છે, જે તો કે અદ્રાક્ષ છે. શું છે? અદ્રાક્ષ છે. અદ્રાક્ષ અને ઉપરાક્ષ બે ભાગ જોયા હતા. તો આ દ્વિદળી બીજની રચના અને આ પણ દ્વિદળી બીજની રચના. આ રચના કઈ છે યાદ કરો, 11મા ધોરણમાં હતું. કેવું બીજ છે? એક દળી બીજ. કેવું બીજ છે? એક દળી. હવે જો એક દળી બીજમાં બ્લેક કલરનો ભાગ છે ને ફલાવરણ, અને એમની અંદર બીજ છે. આ ભ્રૂણપોષ છે. શું છે? આટલો ભાગ શું છે? ભ્રૂણપોષ, જે ભ્રૂણને પોષણ આપે. અહીંયા ભ્રૂણ મૂળ ગોઠવાનું, આ ભાગમાં શું ગોઠવાનું? ભ્રૂણ મૂળ. આ ભાગ છે ને વરુથિકા. આપણે વાત કરી હતી કે એક મોટું ને ઢાલ આકારનું બીજપત્ર જોવા મળે, જેને વરુથિકા કહેવાય. અને વરુથિકાના એક છેડે ભ્રૂણાગ્ર હોય અને બીજા છેડે ભ્રૂણ મૂળ હોય. તો આ છેડે ભ્રૂણ મૂળ છે ને આ છેડે શું છે? ભ્રૂણાગ્ર છે. ભ્રૂણાગ્રને રક્ષણ આપતી રચના શું છે? ભ્રૂણાગ્ર ચોલ. અને ભ્રૂણ મૂળને રક્ષણ આપતી રચના શું છે? ભ્રૂણ મૂળ ચોલ. ઓકે, તો આકૃતિ સેટ નોટમાં તમારે પણ દોરવાની છે. આકૃતિ દોરવાનો એક જ મતલબ છે કે આકૃતિ તમને પૂછાશે કે આકૃતિ એક દળીની છે કે દ્વિદળીની છે, અથવા તો આ ભાગ કયો છે. ઓકે, ચલો આ વાત કરી બીજની. હવે વાત કરીએ આગળના પ્રશ્નની કે ફળ નિર્માણની ઘટના સમજાવો. બરાબર, આગળ આપણે વાત કરવાની છે ફળ નિર્માણ. આ કયા પ્રશ્નની ચર્ચા કરી? બીજનું નિર્માણ અને બીજના પ્રકારો. તમારે આમાંથી કોઈ પણ રીતે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. તમારે બધા ટોપિક યાદ રાખવાના અને આવી રીતે મુદ્દા વાઇઝ લખજો, એટલે તમને યાદ રાખવું સહેલું પડે. ચલો હવે આગળ વાત કરશું આપણે ફળ નિર્માણ. તો આ પ્રશ્ન છે એમ જ પ્રશ્ન લખજો, ફળનું નિર્માણ. બરાબર, એ પ્રશ્નમાં જ લખવાનું છે આગળ કે બીજ અને ફળનું નિર્માણ સમજાવો. પ્રશ્નમાં આ જ પ્રશ્નમાં તમારે આગળ હજી લખવાનું છે કે ફળ હવે કેવું હોય. આ બીજ પૂરું કર્યું. ચલો મુદ્દો પાડજો ફળ નિર્માણ. બીજનું નિર્માણ પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ લખજો ફળનું નિર્માણ. તો કે પરિપક્વ અંડકમાંથી બીજ બન્યું તો પરિપક્વ બીજાશયમાંથી શું બનશે? ફળ. એટલે ફલનને અંતે પરિપક્વ બીજાશયને ફળ કહેવાય. પરિપક્વ અંડકને બીજ કીધું તો પરિપક્વ બીજાશયને શું કહેવાય? ફળ કહેવાય. બીજો મુદ્દો યાદ રાખવાનો છે કે બીજાશયની દિવાલનું ફળની દિવાલમાં રૂપાંતરણ થાય. બીજાશયની દિવાલનું ફળની દિવાલમાં રૂપાંતરણ થાય, જેને શું કહેવાય? ફલાવરણ. અંડકની દિવાલોનું બીજા આવરણમાં રૂપાંતરણ થયું હતું, એવી જ રીતે બીજાશયની દિવાલનું ફળની દિવાલમાં રૂપાંતરણ થાય, જેને શું કહેવાય છે? ફલાવરણ. ચલો એમનાથી આગળ મુદ્દો પાડજો ફળના મુખ્ય બે પ્રકાર. ફળના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર છે? બે પ્રકાર છે. તો કે એક માસલ ફળ અને બીજું શુષ્ક ફળ. માસલ ફળ રસદાર હશે અને શુષ્ક ફળ રસ વિહીન હશે. બરાબર, તો કે માસલ ફળ આપણે 11મા ધોરણની અંદર પણ જોઈ ગયા. માસલ ફળમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો કે જામફળ છે, કેરી છે, લીંબુ છે વગેરે. જેટલા તમને રસાળ ફળ જોવા મળે આ બધા માસલ ફળ છે. બરાબર, જામફળ છે, કેરી છે, લીંબુ છે, નારંગી છે વગેરે વગેરે. પછી એવું કરી નાખવાનું. બરાબર, તો કે જેમની અંદર રસ જોવા મળે એ બધા માસલ ફળ છે. શુષ્ક ફળની અંદર કોનો સમાવેશ થાય? તો કે મગફળી છે, વાલ છે, વટાણા છે, ચણા છે વગેરે વગેરે. બરાબર, તો માસલ ફળ અને શુષ્ક ફળ. હવે
આ બે ફળ છે ને માસલ ફળ હોય કે શુષ્ક ફળ હોય એમને વર્ગીકરણ કરીને 3 ભાગમાં વિભાજિત કર્યું. એટલે આગળનો મુદ્દો પાડજો, ફળનું વર્ગીકરણ. ફળનું વર્ગીકરણ તો કે ફળને છે ને 3 ભાગમાં વર્ગીકૃત કર્યું. ફળનો પહેલો ભાગ વર્ગીકરણ કરેલો કૂટફળ, 11મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા. બીજો ભાગ સત્યફળ, સત્યફળ. અને ત્રીજો ભાગ અફલિત ફળ, ત્રીજો ભાગ અફલિત ફળ. બરાબર. પરિપક્વ બીજાશયમાંથી ફળ બન્યું. બીજાશયની દિવાલ ફલાવરણમાં રૂપાંતરિત થઈ. મુખ્ય 2 પ્રકાર માસલ હોઈ શકે ફળ અથવા તો શુષ્ક હોઈ શકે. તમને કોઈ પણ ઉદાહરણ આપ્યું હોય તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે માસલ છે કે શુષ્ક છે. આવી જાય ને આઈડિયા. પછી માસલ ને શુષ્ક ફળને બીજા 3 ભાગમાં વર્ગીકૃત કર્યા. એમાંથી કેટલાક કૂટફળ છે, કેટલાક સત્યફળ છે અને કેટલાક અફલિત ફળ છે. ચલો કૂટફળ વિશે વાત કરીએ. કૂટફળ કોને કહેવાય? તો કે ફળના નિર્માણ દરમિયાન, ફળના નિર્માણ દરમિયાન પુષ્પના બાકીના ભાગો, ફળના નિર્માણ દરમિયાન પુષ્પના બાકીના ભાગો ખરી પડે છે. પરંતુ કેટલાક ફળના નિર્માણમાં પુષ્પાસન ભાગ લે છે. પુષ્પાસન હાજર હોય. બરાબર. પુષ્પાસન ભાગ લે છે તો તેવા ફળને શું કહેવાય છે? કૂટફળ કહેવાય. જો જ્યારે બીજાશયમાંથી ફળનું નિર્માણ થતું હોય, બરાબર, ત્યારે પુષ્પના બાકીના ભાગો એટલે કોણ? તો કે સ્ત્રીકેસરનું પરાગાસન, પરાગવાહિની, પુકેસર, દલપત્ર, વજ્રપત્ર, આ બધા ભાગો કેવું શું થઈ જાય છે? ખરી પડે, વિઘટન પામે. જ્યારે ફળની અંદર નિર્માણ થાય ત્યારે બાકીના ભાગો ખરી પડે. પણ કેટલાક ફળ એવા છે કે જેની અંદર પુષ્પાસન ખરતું નથી, પુષ્પાસન હાજર હોય છે અને પુષ્પાસન પણ ફળ નિર્માણની અંદર ભાગ લે છે. તો આવા ફળને શું કહેવાય? કૂટફળ. આવા ફળ કયા કયા છે? તો કે સફરજન છે, કાજુ છે અને સ્ટ્રોબેરી છે. તમે સફરજન જોયું છે, સફરજનને વચ્ચેથી કાપીએ તો આપણને વચ્ચે જે નકામો ભાગ જોવા મળે એ શું છે? પુષ્પાસન. એવી જ રીતે કાજુની અંદર પણ જોવા મળશે અને સ્ટ્રોબેરીની અંદર પણ જોવા મળશે. તો કૂટફળ એટલે કયા કયા ફળ? ત્યાં સફરજન છે, કાજુ છે અને સ્ટ્રોબેરી છે. ઓકે. ચલો સત્યફળ. સત્યફળ એટલે શું? તો કે જે ફળનું નિર્માણ માત્ર બીજાશયમાંથી થતું હોય, કોઈ પણ ભાગ, અન્ય ભાગ છે ને એ એમની અંદર ભાગ ન લેતો હોય, માત્ર બીજાશયમાંથી થતું હોય તો તેવા ફળને શું કહેવાય છે? સત્યફળ. તેવા ફળને શું કહેવાય? સત્યફળ. તો કે મોટા ભાગના, ઉદાહરણમાં યાદ રાખવાનું છે, મોટા ભાગના બધા જ માસલ ફળ, મોટા ભાગના બધા જ માસલ ફળની અંદર તો કે ફળનું નિર્માણ કેમાંથી થાય? માત્ર બીજાશયમાંથી થાય. ઓકે. ચલો અફલિત ફળ માટે વાત કરીએ. અફલિત ફળ કોને કહેવાય? અફલિત ફળ તો કે જે ફળનું નિર્માણ ફલન વગર થાય, જે ફળનું નિર્માણ ફલન વગર થતું હોય તેવા ફળને અફલિત ફળ કહેવાય. 11મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા. બરાબર. ફલન નથી થતું તો કે ફલન વગર કેમ નિર્માણ થાય? તો કે માત્ર ને માત્ર બીજાશયના કોઈ કોષ ફલિત થઈ જાય, એકલા અંડકના કોઈ પણ કોષમાંથી નિર્માણ થતું હોય, પરાગરજની જરૂર ના પડતી હોય, ફલન વગર ફળનું નિર્માણ થાય તો એવા ફળને અફલિત ફળ કહેવાય છે. અફલિત ફળને બીજા કયા નામથી ઓળખાય? પાર્થેનોકાર્પિક. 11માં ભણી ગયા. કયાથી ઓળખાય? પાર્થેનોકાર્પિક. આવા ફળમાં બીજ ગેરહાજર હોય,
આવા ફળમાં બીજ શું હોય? ગેરહાજર હોય, બીજ જોવા મળતા નથી. આવું ઉદાહરણ કયું યાદ રાખવાનું? કેળા. આવું ઉદાહરણ કયું યાદ રાખવાનું? કેળા. 11માં ભણી ગયા ને? ચલો, તો આ વાત કરી ફળના વર્ગીકરણની. કુટફળ, સત્યફળ, અફલિત ફળ. જે ફળમાં પુષ્પાસન ભાગ લે એ કુટફળ, માત્ર બીજાશયમાંથી થાય તો સત્યફળ, અને ફલન વગર થાય તો અફલિત ફળ. કુટફળમાં કોનો સમાવેશ થાય? સફરજન, કાજુ અને સ્ટ્રોબેરી. સત્યફળમાં મોટા ભાગના બધા જ માસલ ફળ, અને અફલિત ફળની અંદર કોણ આવશે? કેળા. કેળાની અંદર બીજ હોતા નથી, કેમ કે પાર્થેનોકાર્પિક ફળ છે. ચલો, બોર્ડ પર 3 આકૃતિઓ દર્શાવી છે, જે તમારા ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પણ આપી છે. અને આ આકૃતિ તમને વારંવાર પૂછાય છે. બીજની આકૃતિ નથી પૂછાતી, પણ આ તમને MCQમાં પૂછે છે. સફરજનનો એક ભાગ અહીંયા કટ કરીને મૂક્યો છે. આ જ એમનું પુષ્પાસન છે, બરાબર. હવે જો સફરજનની રચનામાં તમને ખ્યાલ છે, આ ભાગ છે ને ખાવાલાયક હોય, મધ્ય આવરણ. આ ભાગ કયો આવરણ થયો? મધ્ય આવરણ, ખાવાલાયક. તો એ કયો છે? પુષ્પાસન. તો પુષ્પાસન છે ને ખાવાલાયક ભાગ બનાવે છે, એટલે ખાવાલાયક ભાગની અંદર પણ પુષ્પાસન ભાગ લે છે. એટલે આ છે ને મધ્ય ફલાવરણ થયું. કેવું ફલાવરણ થયું? મધ્ય ફલાવરણ. ઓકે. આ આકૃતિ છે ને સ્ટ્રોબેરીની દર્શાવી છે તમારા બુકની અંદર. એમની અંદર આ પુષ્પાસન દર્શાવ્યું છે, એ પણ આ વચ્ચેના ભાગની અંદર તો કે ભાગ લે છે. એટલે પુષ્પાસન છે ને એ તો આ કયા ફળ થયા? તો કે કુટફળ. કયા ફળ થયા? કુટફળ, કે જેમની અંદર પુષ્પાસન પણ ભાગ લેતું હોય. સ્ટ્રોબેરીનું એક ઉદાહરણ મેં તમને 11મા ધોરણમાં નીટ માટે એક કોઠો કરાવડાવ્યો હતો, એક ચાર્ટ દોરાવડાવ્યો હતો. એમાં વાત કરી ત્યાં ચર્મફળ છે, મેં તમને એમાં ઉદાહરણ લખાવ્યું હતું સ્ટ્રોબેરીનું, ચર્મફળનું, બરાબર. તો આ જે છે ને એ કુટફળની આકૃતિઓ છે ને આ કુટફળની આકૃતિઓ તમને વારંવાર પૂછાય છે. તો આજે આપણે ફળ સુધી રાખીએ. હવે આગળનો એક પ્રશ્ન છે કે બીજ એ આપણી કૃષિનો પાયો છે, વિધાન સમજાવો. આવો એક પ્રશ્ન છે, પણ એમની ચર્ચા આપણે આવતા લેક્ચરમાં કરશું. આજે તમારે 2 પ્રશ્ન લખવાના, બીજ લખવાનું મુદ્દાઓ સહિત, બીજની આકૃતિ દોરવાની, ફળ લખવાનું મુદ્દાઓ સહિત, અને ફળની આકૃતિ દોરવાની. ઓકે, ચલો હવે આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જોઈ જઈએ એટલે આપણને આઈડિયા આવી જાય કે કંઈ બાકી રહેતું હોય તો. ચલો, ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જોજો બીજ. કાલે આપણે ત્યાં સુધી વાત કરી હતી. આગળ જોઈએ. આવૃત બીજદારીમાં બીજ એ અંડરલાઈન કરજો, લિંગી પ્રજનનની અંતિમ નિપજ છે. પહેલો જ મુદ્દો તમને વારંવાર પૂછાય છે કે લિંગી પ્રજનનની અંતિમ નિપજ કઈ? તો કે ઘણીવાર ફલિત અંડક તરીકે તો એને વર્ણવવામાં આવે છે. એટલે બીજની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો શું આપી શકાય? ફલિત અંડકને શું કહેવાય? બીજ કહેવાય. બીજનું નિર્માણ ક્યાં થાય છે? અંડરલાઈન કરજો, ફળની અંદર. ચલો, લાક્ષણિક બીજ કયા ભાગ ધરાવે? તો કે બીજા આવરણ અથવા બીજા આવરણો, બીજપત્ર અથવા બીજપત્રો. વધારે હોય તો પત્રો, એક હોય તો પત્ર, અને ભ્રૂણ ધરી, 3 ભાગ. ચલો, ભ્રૂણના બીજપત્રની રચના કેવી છે? સરળ. અંડરલાઈન કરજો, સરળ. સામાન્ય રીતે શું કામ કરે? વિપુલ અથવા તો અનામત રીતે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે. મોટા ભાગે કયા કુળમાં જોવા મળે? સિંબી કુળમાં, એટલે સિંગવાળી વનસ્પતિમાં. અને બીજપત્ર કેવું બને? જાડું અને ફૂલેલું. ચલો આગળ. પુખ્ત બીજ 2 પ્રકારનું હોય, આલ્બ્યુમિન વગરનું એટલે નોન આલ્બ્યુમિન, અથવા તો આલ્બ્યુમિન યુક્ત એટલે એક્સ આલ્બ્યુમિન, બરાબર. આલ્બ્યુમિન વગર અથવા આલ્બ્યુમિન મુક્ત, અથવા એને શું કહેવાય? અભ્રૂણ પોષી બીજ, જે 11માં ભણી ગયા હતા. આલ્બ્યુમિન વગરનું હોય, અથવા આલ્બ્યુમિન મુક્ત હોય, અથવા તો એને શું કહેવાય? અભ્રૂણ પોષી બીજ. શું કીધું? અભ્રૂણ પોષી બીજમાં સ્થાયી ભ્રૂણપોષ હોતો નથી, કારણ કે ભ્રૂણના વિકાસ દરમિયાન સંપૂર્ણપણે શું થાય છે? વપરાઈ જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે વટાણા અને મગફળી, બરાબર. આમાં પહેલાં આલ્બ્યુમિન વગરનું એટલે અભ્રૂણ પોષી આપ્યું. આપણે જોયું, આપણે પહેલાં ભ્રૂણ પોષીની ચર્ચા કરી હતી. ચલો, એવી જ રીતે બીજું આપણે જોયું એ પ્રમાણે આલ્બ્યુમિન યુક્ત, અથવા તો એને કયું બીજ કહેવાય? ભ્રૂણપોષી, એન્ડોસ્પર્મિક બીજ તરીકે પણ એને ઓળખાય. તો કે બીજ છે ને એનો ભ્રૂણપોષનો ભાગ જાળવી રાખે છે, ભ્રૂણના વિકાસ દરમિયાન સંપૂર્ણ વપરાતો નથી. એવા બીજમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો કે ઘઉં છે, મકાઈ છે, જવ છે અને દિવેલા છે. ઓકે, ખ્યાલ પડે છે? બરોબર. ચલો આગળ જોઈએ. કેટલાક બીજમાં તો કે કાળા મરી અને બીટ જેવા કેટલાક બીજમાં પ્રદેહનો ભાગ વપરાયા વગર કેવો રહે છે? ચિર લગ્ન એટલે કે સ્થાયી રહે, જેને શું કહેવાય? બીજ દેશેષ,
વ્યાખ્યા યાદ રાખજો બીજદેહ શેષની કે જે બીજમાં પ્રદેહનો ભાગ વપરાયા વગર ચીર લગ્ન રહે એવા બીજને શું કહેવાય? બીજદેહ શેષ. ઉદાહરણમાં શું યાદ રાખવાનું? કાળામરી અને બીટ. ચલો, અંડક આવરણો સખત રક્ષણ આપનારા બીજા આવરણોમાં રૂપાંતરિત થાય છે. અંડક છિદ્ર એક નાના છિદ્ર સ્વરૂપે બીજા આવરણમાં હોય છે, જે બીજ છિદ્ર થયું. બીજાંકુરણ દરમિયાન આ છિદ્ર તો કે ઓટું અને પાણીના પ્રવેશ માટે અનુકૂળતા આપે છે. બીજ પુખ્ત બને એટલે એમાં રહેલું પાણી ઘટે અને બીજ વધુ કેવું બની જાય છે? શુષ્ક. કેટલો ભેજ હોય? માત્ર 10 થી 15% હોય છે. ભ્રૂણની સામાન્ય ચયાપચય ક્રિયાઓ શુષ્ક બને બીજ એટલે તરત જ કેવી પડી જાય? ધીમી. અને ભ્રૂણ નિષ્ક્રિય તબક્કામાં જાય. આને શું કહેવાય? બીજની સુષુપ્તતા. પણ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ આવે એટલે પૂરતો ભેજ, ઓટું, તાપમાન યોગ્ય હોય તો એમને અંકુરિત કરી શકાય છે. ચલો, હવે આપ્યું છે ફળ. બીજમાં અહીંયા સુધી લખવાનું. બીજની કેટલીક આકૃતિઓ દર્શાવી છે, પછી ચર્ચા કરીએ. ચલો, ફળ. અંડકનું બીજમાં અને બીજાશયનું ફળમાં રૂપાંતરણ થાય છે. એટલે કે અંડકનું બીજમાં અને બીજાશયના ફળમાં વિકાસ થવાની ક્રિયા એક જ સાથે થાય છે. નોટ કરજો, MCQમાં આવશે. બરાબર? તો એક જ સાથે જ્યારે બીજાશયમાંથી ફળ બને ત્યારે જ અંડકમાંથી બીજ બને. તો કે બીજાશયની દિવાલ છે ને એ ફલાવરણમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે. ફળ કેવા હોય? માસલ હોય. માસલમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો કે જામફળ, નારંગી, કેરી વગેરે. અથવા કેવા હોય? શુષ્ક હોય, જેમાં તો કે મગફળી છે, રાઈ છે, વાલ છે, વટાણા છે વગેરે. ચલો, ઘણા ફળનો બીજ વિકિરણની ક્રિયાવિધિ સાથે સંકળાયેલા હોય છે. બરાબર? વિકિરણ ક્રિયાવિધિ આપણા NCERTમાંથી કાઢી નાખી છે. હું તમને એમની એક PDF મોકલી આપીશ, તમારે ખાલી સ્ટેટ નોટમાં લખી લેવાનું. ચલો, ફળનું વર્ગીકરણ અને તેમના વિકિરણની ક્રિયાવિધિ યાદ કરો, જે તમે અગાઉના ધોરણમાં ભણી ગયેલા છો, પણ આપણે પાસે છે નહીં, નીકળી ગયું છે એટલે આપણે ભણ્યા નથી. હું તમને PDF મોકલી આપીશ. શું બીજાશયમાં અંડકની સંખ્યા અને ફળના બીજની સંખ્યા સાથે કોઈ સંબંધ છે? કોની સંખ્યા પૂછી? અંડકની સંખ્યા અને બીજની સંખ્યા. તો કે હા. બરાબર? એક બીજાશયમાં અંડકની સંખ્યા એક અથવા તો અનેક. જેટલા અંડક હોય એટલા શું બને? બીજ બને. દાખલા તરીકે કેરીમાં એક અંડક છે તો એક જ બીજ બને. પપૈયામાં ઘણા બધા છે તો ઘણા બધા બને. ચલો, મોટાભાગની વનસ્પતિમાં સમય જતાં બીજાશયમાંથી ફળનો વિકાસ થાય ત્યારે પુષ્પના બાકીના ભાગો વિઘટન પામે અને ખરી પડે છે. પણ કેટલીક જાતિ એવી છે કે જેમ કે સફરજન છે, સ્ટ્રોબેરી છે, કાજુ છે વગેરેમાં પુષ્પાસન પણ ફળ નિર્માણમાં ફાળો આપે છે. તો આવા ફળને કયા ફળ કહેવાય? કૂટ ફળ, ફોલ્સ ફ્રૂટ. બરાબર? અથવા તો ખોટા ફળ, કૂટ ફળ. ચલો, મોટા ભાગના ફળો માત્ર ને માત્ર બીજાશયમાંથી જ વિકાસ પામે તો એમને શું કહેવાનું? સત્ય ફળ, એટલે કે ટ્રુ ફ્રૂટ્સ. આમની અંદર કોનો સમાવેશ થાય છે? તો કે બધા માસલ ફળ. મોટા ભાગના બધા કેવા ફળ? માસલ ફળ. ચલો, આગળ આપ્યું છે મોટા ભાગની જાતિમાં ફળ એ ફલનનું પરિણામ છે, છતાં કેટલીક જાતિમાં ફળનું નિર્માણ ફલન વગર થાય છે. આવા ફળને શું કહેવાય? અફલિત ફળ. આપણે 11માં બહુ બધી ચર્ચા કરી. અથવા તો એને શું કહેવાનું? પાર્થેનોકાર્પિક ફ્રૂટ્સ. તો એ જે પાર્થેનોકાર્પિક ફળ છે એ ફલન વગર નિર્માણ થાય છે. કેળા એમનું એક ઉદાહરણ છે. 11માં પણ આ જ ઉદાહરણની ચર્ચા કરી હતી. અફલિત ફળ વિકાસ અને વૃદ્ધિના અંતઃસ્ત્રાવથી પહેરી શકાય છે. આવા ફળ કેવા હોય છે? બીજવિહીન. MCQ માટે નોટ કરજો, અફલિત ફળની અંદર બીજ હોતા નથી. ચલો, અહીંયાથી આપણે આગળ કાલે ચર્ચા કરશું. આકૃતિઓ તમારી બુકની અંદર દર્શાવી છે, જે મેં બોર્ડ પર દોરી હતી. એ દ્વિદળી બીજ છે, દ્વિદળી બીજ છે, એકદળી બીજ છે, દ્વિદળી અને એકદળીના અંદરની રચના દર્શાવી છે. અહીંયા કૂટફળ દર્શાવ્યું, સફરજન દર્શાવ્યું છે. બરાબર? અને સ્ટ્રોબેરી દર્શાવી છે. આકૃતિ તમને MCQમાં પૂછાશે એટલે તમારે સેટ નોટની અંદર આકૃતિઓ દોરવાની છે. થિયરીમાં આકૃતિ આવશે નહીં. ચલો, હવે આપણે આગળ લેક્ચરની અંદર અહીંયાથી આગળ ચર્ચા કરશું. ઓકે.